पावेंगे भगवंत। एकांकार सतगुरु तेह प्रसाद सच। वाहिगुरु जी की विघ्न विनाशन। श्री वाहिगुरु जी की विघ्न विनाशन सोए। गुरु कहो मूर्ख चवगता, दुष्ट कुपता मता मंद। दुर्मत रता होए मन सता, हुता तुरकन तेज बिलंद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਸਾਹਿਬ सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीआं दी पवित्र पावन हजूरी अंदर जुड़ मिल करके बैठी हुई गुरु प्यारी गुरु सवारी खालसा साध संगत जीओ। सतगुरां ने सतसंगत दे सुभागे समय सानू बख्शिश कीते। वड्डियां भागां वाले बने हाँ जो सतगुरां दी गुरबाणी कीर्तन के रूप दे विच सरवण कर रहे थे। गुरु तेग बहादुर महाराज साहब जी दिल्ली तो शहीदी प्राप्त करन तो पहला गुरता गद्दी एक सिख दे राही 5 पैसे ते नारियल दे के दिल्ली तो सिख नूं तोरिया महाराज जियां ने कि ये गुरता गद्दी साडे पुत्र नूं प्राप्त होवे। वो सिख गुरता गद्दी लैके आनंदपुर साहब पहुँच गया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जियां ने आए हुए सिख नूं वेख के उठ के नमस्कार की गुरता गद्दी का सत्कार करन हित। फिर महाराज जियां नूं सारी संगत दे विच तख्त ते बिठा के 5 पैसे सिख ने अगे रख के मत्था टेकिया, नारियल झोली विच पा के भाई राम कोयर जी जो बाबा बुढ़ा साहब दी कुल विचों सन उन्होंने मत्थे ते चंदन का तिलक लाया। इस तरह 10वें पातशाह नूं गुरता गद्दी गुरु तेग बहादुर पातशाह दे वल्लों भेजी हुई प्राप्त हुई है। फिर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी सिख नूं पुछण लगे, कहण लगे सिखा फिर दिल्ली विच की हुंदा किवें किवें होया सानू दस। सिख दसदा पिया कि औरंगजेब ये गल कहंदा सी महाराज जां तो इस्लाम नूं कबूल करो जां फिर करामात दिखाओ। जदों सतगुरां ने दोने बचन नहीं मन्ने, ना करामात दिखाई ना इस्लाम कबूलिया, तो फिर औरंगजेब ने महाराज जियां नूं तसीहा देण वास्ते, कष्ट देण वास्ते, दुख देण वास्ते एक पिंजरे दे विच बंद करवाया। ये प्रसंग इतिहास आपां पिछे कल दे दीवान विच सरवण कीता। गुरु तेग बहादुर महाराज जी किहड़े किहड़े जवाब दिते सन औरंगजेब नूं, ये सिख हुण दसन लगा 10वें पातशाह नूं। आओ मिल के ध्यान दे नाल भावना दे नाल इतिहास सरवण करिए, मिल के आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। गुरु कहो मूर्ख चवगता दुष्ट। उस वेले ये गुरु तेग बहादुर महाराज जियां ने जवाब दिता, कहन लगे ये बादशाह मूर्ख है ते चवगता कहिए झगड़ालू झगड़ा करन वाला है। दुष्ट कुपता मता मंद। ये दुष्ट है ते कुपता कहिए खोटी इज्जत वाला, खोटी पत वाला ते मंद बुद्धि वाला है, जो हंकार दा भरिया होया ये नीचता वाले कर्म करता है। दुर्मत रता होए बिन सता, उत्ता तुरकन तेज बिलंद। सतगुरु कहन लगे दुर्मत रता, दुर्मत तो भाव हुंदा गुरमुखो खोटी मत, माड़ी अकल। कई बारी कोई परिवार का मैंबर इहो जी मत वाला निकलता सारे परिवार नूं कलंकित कर दिंदा, सारे परिवार का नुकसान करवा दिंदा। ये औरंगजेब बादशाह भी कुछ इहो जिहा ही निकलिया। पहला तो तख्त लैण वास्ते भरा मरवा दिते, रिश्तेदार मरवाए, लानतां लईआं अते इसे तरह लोकां दीआं बददुआवां लईआं। जदों तख्त ते बैठ गया हुण ये सारा तख्त गवाउण लगा है, तख्त राज भाग खत्म करन लगा है। ये ऐसा चंद्रा ते माड़ा बादशाह है। कहन लगे दुरमत रत्ता, दुरमत खोटी मत विच जिहड़ा बंदा रंगिया होवे,
ਜਿਹਨੂੰ ਮਾੜੀ ਅਕਲ ਹੀ ਚੜੀ ਹੋਵੇ, ਮਾੜੀ ਅਕਲ ਦੀ ਪਾਣ ਚੜੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਰ ਮੱਤਾ, ਸੋ ਹੋਏ ਬਿਨ ਸੱਤਾ, ਇਹ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਰਵੇਗੀ, ਰਾਜ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰਵੇਗੀ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਰਵੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰਕਨ ਤੇਜ ਬੁਲੰਦ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਭਾਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਵੇਗਾ, ਸਾਰਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਝਾਖ ਮਾਰਤ ਤਤਾ ਹੋਏ ਕਰਮਤਾ, ਬਨੇ ਵਤਾ ਕਤਾ ਦੁੰਦ। ਇਹ ਝਾਖਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਐਸਾ ਤੱਤਾ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ, ਐਸਾ ਇਸਨੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਝਾਖਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ। ਝਾਕ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੱਦ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇਹ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਝਾਕ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੱਦ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਝਾਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਹੋਏ ਕਰ ਮਤਾ, ਮਤਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮਸਤਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ, ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਬਣੇ ਉਵੱਤਾ ਘੱਤਾ ਧੁੰਦ, ਇਹ ਬਣੇਗਾ ਅਵੈੜਾ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਗੁਰ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਰ ਲਿੱਤਾ, ਇਹ ਖੋਵੈ ਤਿਸ ਨਤਾਨੰਦ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਖੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਏਮਨਾਬਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਠਾਣਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇੱਥੇ ਪਠਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਪਠਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਨਹੀਂ ਤਾਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮਾਲੀਆ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ ਤੇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਈਆਂ ਪਠਾਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਏਮਨਾਬਾਦ ਗਏ ਹੋਏ, ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੱਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਚੱਕੀ ਆਪੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰਾਮਾਤੀ ਪੀਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆ ਕੇ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗੀ, ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਰਵੇ, ਇਹ ਵਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਰ ਜੇ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇਰੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਰਾਜ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰ ਵਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਵਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਬਾਬਰ ਲਿੱਤਾ, ਬਾਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹ ਵਰ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਖੋਵਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਉਸ ਵਰ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਰ ਇਹਨੇ ਨਾਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਰ ਇਹਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵਰ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਆਪ ਗਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਸਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਕਰਾਮਾਤ ਕੋ ਕਹਿ ਕਹਿਰ ਜਨ ਦਰਵੇਸ਼ਨ ਕੋ ਐਸ ਨ ਕਾਜ। ਜਿਹੜੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤ, ਉਹ ਕਰਾਮਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਕਰ ਦਿਖਰਾਵਨ ਪ੍ਰਭ ਲੋਕਨ ਕਹਿ ਆਵਤ ਲਾਜ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਟਕ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣੇ ਨਾ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ। ਜਾਦੂਗਰ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਦੂ ਵਿਖਾਉਂਦਾ, ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ, ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤ ਕਰਾਮਾਤ ਨੂੰ ਜਾਦੂਗਰ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਵਿਖਾਈਏ ਤਮਾਸ਼ਾ ਭਾਈ ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਲੱਜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖੇ ਸਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸੰਤ ਭਗਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਲੱਜਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿਣੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨੇ,
ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਆਵੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਧਿਕ ਧਰਮ ਧਨ ਧਰੈ ਨਾ ਸ਼ੋਰੈ ਨਿਜ ਨਿਜ ਪ੍ਰਿਯ ਸਭ ਕੋ ਸੁਖ ਸਾਜ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਧਿਕ ਧਰਮ ਧਨ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਧਰਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਜੇ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਕਦੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮੁਬਾਰਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਬਾਰਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰ ਕਰੈ ਮੇਟ ਕੋ ਸਾਖੈ ਹਟ ਜੋ ਕਰੈ ਮੂਡ ਮਤ ਪਾਜ। ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੋਣਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਮਿਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਈਸ਼ਵਰ ਕਰਹਿ, ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਟ ਨਾ ਸਕੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਕੀਤਾ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜੀ ਮਿਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨੂੰ ਮਿਟਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖੇ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮਿਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੱਠ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਮੂਰਖ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਦੁਲ ਕਠਨ ਇਤਿਆਦਿਕ ਭਾਖੇ ਸੁਨ ਕਰ ਦੁਖੈ ਅਦਿਕ ਉਰਮਾਹੇ। ਸਿੱਖ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਐਸੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹੇ ਸਨ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੂੰ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਿੱਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖੇ ਨਾ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੌਣ ਐਸਾ ਸੰਤ ਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਤੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਗਵਾ ਲੈਣਾ। ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ, ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੌਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਡਾਢਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਕੌਣ ਗੁਰਮੁਖ ਕੀਨ ਆਵਾਹਨ ਜਮਾਦਾਰ ਕਾਰਾਗ੍ਰਹਿ ਸਿੱਖ ਸਾਹੀ। ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਸਿੱਖ, ਇਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਮਾਦਾਰ ਹੈ ਨਾ ਕੋਤਵਾਲ ਜੇਲਰ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰ ਸੇਵਕ ਹੋਏ ਅਨਕੂਲੀ ਪਠੋ ਜੋ ਸਿੱਖ ਮਿਲਾਵੇ ਮਾਏ। ਸੋ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਬਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇਖਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕਾਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸੰਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ, ਆਪ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੰਤ ਦਾ ਪਾਪ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਗਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੋਗੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਪੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਰੋਗਿਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਏ ਹਾਂ। ਜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪਿੰਜਰਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇ, ਕੈਦ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਤੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ 2 ਸਿੱਖ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 3 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ 2 ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 2 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ। ਦਰੋਗੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ 2 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਸਨੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਸਰਵਨ ਕਰ ਲੈ। ਫਿਰ ਇਸਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਪੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਪਕੜ ਲਵੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਹ ਪਾਪ ਦਾ ਭਾਗੀ ਮੈਂ ਬਣਦਾ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਧੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਦਰੋਗਾ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 16 ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲਰ ਸੀ ਨਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ 16 ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਰੋਗਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸ਼ਰਧਾਉ, ਮੁਝਲੇ ਗਇਓ ਪ੍ਰਭੂ ਕੇ ਪਾਹੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਉਸਨੇ ਟੇਕਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲਾ ਦਰੋਗਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਸਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਗੁਰ ਬੋਲੇ ਹਮ ਅਲਪ ਆਰਵਲ, ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਕੀ ਨਿਸ਼ਚੈ ਜਾਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਉਮਰਾ ਕੇਵਲ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਚਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਰ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਗ ਗੁਰਤਾ ਕੋ ਲੇਕਰ ਗਵਨੋ, ਨਹਿ ਠਹਿਰੋ ਹੋਇ ਕੈ ਸਾਵਧਾਨ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤੇ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪਰਖ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਉਦੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭਿਆ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪਰਖ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲ ਲਏ, ਪਰ ਆ ਇੱਕ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਅਸੀਂ ਭੇਜਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਰੋ। ਜਗ ਗੁਰਤਾ ਕੋ ਲੇਕਰ ਗਮਨੋ, ਨ ਠਹਿਰੋ ਹੁਆ ਕੈ ਸਾਵਧਾਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਲੈ ਕੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਬੜੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੈਨੂੰ ਦਈਏ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਥੱਕ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਥੱਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ, ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਔਲੀਆ ਅਵਤਾਰ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੈਨੂੰ ਬਚਨ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਪਹੁੰਚੋ ਈਸ਼ਵਰ ਅੰਸ ਹੈ, ਅਰਪਾਉ ਵਧੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਹਾਨ ਮਹਾਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅੰਸ਼, ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਜੋ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁੱਤ ਤੋਹੇ ਨਿਵਾਜਾ। ਸੁੱਤ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪੁੱਤਰ ਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਐ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪਿਓ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਪ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁੱਤ ਤੋਹੇ ਨਿਵਾਜਾ, ਪੰਥ ਪਰ ਚੁਰ ਕਰਬੇ ਕੋ ਸਾਜਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਬਚਨ ਸਨ। ਇਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁੱਤ ਤੋਹੇ ਨਿਵਾਜਾ, ਪੰਥ ਪਰ ਚੁਰ ਕਰਬੇ ਕੋ ਸਾਜਾ। ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਇੱਥੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਭੇਟ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਕਾਨ ਤੁਰਕਾਨ ਪਰਹਨ ਹੋ, ਸੇਵਕਾਨ ਰਛੋ ਬਲ ਠਾਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਬਿਨਾ ਕਾਨ ਕਨੌੜ ਤੋਂ, ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ, ਪਾਪ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ, ਐਸੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਪੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਆਇਆ। ਕੱਲੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕ ਲਵੋ, ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕ ਲਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏ ਹਨ। ਲੇਕਰ ਗਮਨਿ ਉਤਰਿਓ ਨ ਮਾਰਗ, ਗੁਰਬਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ ਪੁਰੇ ਆਏ। ਸਿੱਖ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਥਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਭਾ ਸਹਿਤ ਕਲਗੀ ਧਰ ਸੁਨ ਕਰ, ਗੁਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਉਰ ਮਹਿਲਿਆ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਔਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ, ਸਾਹਿਬ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਸੁਣੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਖੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਸਾਹਿਬ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣੇ ਹਨ। ਬੰਦ ਹਾਥ ਬੰਧਨ ਕਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਅਲਖ, ਗੁਰੂ ਗਤ ਲਖੀ ਨ ਜਾਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਸਾਹਿਬ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ, ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰਮੁਖੋ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਨ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਤ ਨਾਨਕੀ ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ, ਪਹੁੰਚ ਸਿੱਖ ਕਰ ਨਮੋ ਸੁਨਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਸਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਾਤਾ ਘਰੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੀਰਘ ਸਵਾਸ ਤਪਤ ਅਰ ਸ਼ੋਰਤ, ਲੋਚਨ ਜਲ ਛਲ ਕੇ ਤਤਕਾਲ। ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੌਕੇ ਲੈ ਰਹੇ, ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਲ ਵਗਦਾ ਪਿਆ, ਹੰਝੂ ਵਹਿੰਦੇ ਪਏ। ਸੁਨੇਹਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਸੁਨੇਹਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਾਣ ਗਏ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੁਣ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਅਤ ਸਮਰੱਥ ਜਿਨ ਦਾਸਨ ਦਾਸੈ, ਸਹੀ ਅਬਗਿਆਇਤ ਕਬਿਸਾਲ। ਸੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਦਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਬਿਠਾਓ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਚਾਹੇ ਕਰੈ ਬਿਨ ਬਿਲਮ ਸਰਵ ਕੁਸ਼, ਬਸਤੁਰ ਕੇਸ਼ਰ ਕੇ ਅਸਹਾਲ। ਅਤ ਸਮਰੱਥ ਜਨ ਦਾਸਨ ਦਾਸੈ, ਸਹੀ ਅਬਗਿਆਇਤ ਕਬਿਸਾਲ। ਸੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈਣ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਮਰੱਥ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੰਨੇ ਚੂਪੇ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਤ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੰਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੇ ਚੂਪਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੰਨਾ ਚੂਪਦੇ ਤੇ ਛਿਲਕਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਛਿਲਕੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੂਸਣਾ ਕੀਤਾ। ਇੰਨੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਸਮੇਤ ਫੌਜ ਦੇ ਗਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਧਰਤੀ ਪਾੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਦੇ ਸਮੇਤ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਆਂਗਾ, ਇੰਨੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਭਾਣਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵਰਤਾਇਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੇਡ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਖੇਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਨੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਵੀ ਰੰਗੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਰੱਥ ਨੇ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਤੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਵਗਿਆ ਸਹੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਨਰਾਦਰ ਸਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਨਾ ਬੈਠ ਸਕੇ, ਨਾ ਉੱਠ ਸਕੇ, ਨਾ ਲੰਮੇ ਪੈ ਸਕੇ, ਇਹ ਅਵਗਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਨਰਾਦਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ।
ये सारा नराਦਰ औरंगजेब ने किया है। और इन्नी ताकत दे हुंदियां महाराज ने सारा कुछ अपने शरीर ते सहया, पर किसी तरह का भी कोई वचन नहीं आख्या है। चाहे करै बिन बिलम सर्व कुछ बस्तुर केशर के असहाल। गुरु पातशाह महाराज जी जो चाहन बिना डेरी तो कर सकते, डेरी नहीं लगेगी। गुरबाणी का वचन है, हरन भरन जाका नेत्र फोर। सतगुरां विच इन्नी ताकत है, हरन तो भाव है पूरी दुनिया नाश करके सारा ब्रह्मंड विहला कर देना, ते भरन तो भाव है सारी दुनिया नूं इक्के वारी जन्म दे के ते पूरे ब्रह्मंड नूं भर देना। कहन लगे हरन भरन जाका नेत्र फोर। जिन्ने समय में असीं अख नूं खोलदे ते बंद करदे पलकां झपकदे आ ना, पलक झपकन के टाइम दे विच सतगुरु पूरी सृष्टि पैदा कर सकते, बना सकते। इन्ने समय दे विच पूरी दुनिया नूं मेट के ते समाप्त भी कर सकते। जब आ करख करत हों कब हूँ तुम मैं मिलत देह धर सब हूँ। ये 10वें पातशाह दे वचन। इन्नी समर्था है कि सारी सृष्टि नूं इक्के वारी भावें नाश कर देन, पर फिर भी महाराज जियां ने औरंगजेब दे दिते हुए तसीहे शरीर ते झले, पर किसी तरह का भी कोई शक्ति वाला कार्य नहीं किया है। धन धन गुर अर्च चरित्र चरिता किम को बाग कह किस नाल। सतगुरु धन ने भाई जिन्हां दे चरित्र कौतक जाने नहीं जाते। माड़ी जी पावर किसी को आ जाए ना, पिंड का सरपंच ही जानन लग पवे तो वह किसी दे मान नहीं हुंदा, हंकार आ जाता मेरी इन्नी पहुँच बनी हुई है। सतगुरु ते ब्रह्मंड के मालक ने, फिर भी महाराज नूं धानी कवांगे जिहड़े जेल विच बैठे अवग्या सहंदे पै। कहंदे पातशाह दे चरित्र भाई धन ने जिन्हां ने असी कमाई कीती है। अवध ओज की अवध धीर की अवध अवग्या लही सहार। सतगुरु पातशाह महाराज जी बल जिहड़ा ना, बल गुरमुखो ताकत, ताकत दी अवधि ने। अवधि तो भाव हुंदा है ताकत दा अंत। जिथे जाके दुनिया का जोर खत्म हो जाता है, उत्थे जाके परमेश्वर की ताकत शुरू होंदी है। तो सतगुरां दी जिहड़ी ताकत है उहदा अंत कोई पा ही नहीं सकता। इत्थे बचन आ गया, कहन लगे जी गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ताकत दा अंत ने। जिथे सारियां ताकतां खत्म हो जान उत्थे गुरु शुरू हुंदा है, ते गुरु किथे खत्म हुंदा है इस गल दा कोई अंत नहीं पा सकता। कोई जान नहीं सकता इन्नी करामात इन्नी ताकत कित्थों आई है। धन 10वें पातशाह महाराज जियां दे तीर चलते न, चमकौर की गढ़ी विचों खबरे तीर चलते, तो विद्वान कहते हैं भी जिधर नूं महाराज का तीर चलता है सथरां दियां सथरां विछदियां जांदियां दुश्मनां दियां। सारी फौज विचों पार होके कई कई मील महाराज दे तीर जांदे। भाई दया सिंह ने आख्या महाराज आप जी ऐसी शस्त्र विद्या। महाराज कह लगे भाई दया सिंह आ तो निके मोटे जंग असी तो इस तो भी कई वड्डे कर छड्डे। आप जी पौंटा साहब की धरती ते जांदे हो, गुरुद्वारा तीर साहब बनया होया, गुरुद्वारा भंगानी साहब बनया होया, किन्ना फासला है दोनों स्थानों का। उत्थे खड़ के महाराज ने तीर चलाए। कहण तो भाव यह है कि गुरु की ताकत जिहड़ी है ना वो मापी तोली नहीं जा सकती है। गुरु तेग बहादुर पातशाह भी तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज का रूप ने, एको ही रूप ने, केवल शरीर का ही फर्क है। कहण लगे सतगुरां दे ताकत का कोई अंत नहीं पा सकता। दूजा वचन आ गया है कि सतगुरां दी धीरज का कोई अंत नहीं पा सकता। महाराज विच इन्ना हौसला है भी ये जिहड़ी धरती है ना, ये धरती भी महाराज दे कोलों ये सिक्ख्या लैंदी है। सतगुरां दा वचन आपां गुरबाणी दे विच सरवण करदे आ। कहण लगे कि ये धरती जिहड़ी है बड़ी धीरज वाली है, जो बसदा को खुद है कोई चंदन लेप। ये धरती बड़ा धीरज रखती है, पर धरती का धीरज भी गुरु के सामने कुछ नहीं है। धरती ते भी भुचाल आ जाते, धरती भी हिल जाती है, धरती भी कई तरह के कष्ट लोगों को दे जाती है। धरती भी ये गल कहती है भी परमात्मा तेरे पापियां का भार मेरे कोलों नहीं झलिया जाता। आपां गुरबाणी का वचन पढ़ते कलमल होई मेदनी अरदास करे लिव लाए। ये वचन आ गया है भी जदों पाप का भार वधिया ना, तो धरती ने भी उत्थे आख्या भी बस हुण मेरे विच धीरज नहीं, मैं इन्हें पापां नूं झल नहीं सकती। देखो धरती वर्गा धीरज किसी का नहीं, पर इत्थे धरती दे भी हथ खड़े हो गया भी परमात्मा हुण मेरे वस की गल नहीं रही। कलमल होई मेदनी, कलयुग दे पापां दे नाल भरी हुई धरती जिहड़ी व्याकुल हो गई। अरदास करे विल लाए, रो के कुरला के रब दे अगे फरियाद की धरती ने, परमात्मा कृपा कर मेरे तो पाप हुण झलिया नहीं जाता।
ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਸੁਣਿਆ ਕੰਨ ਦੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਫਿਰ ਸੁਣੀ ਫਰਿਆਦ ਧਰਤੀ ਦੀ। ਸੱਚੇ ਸੁਣਿਆ ਕੰਨ ਦੇ ਧੀਰਕ ਦੇਵੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ ਧਰਤੀਏ ਹੌਸਲਾ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦ ਆਵੇਗਾ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਕਿਵੇਂ ਆਵੇਗਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿਟੇ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਇਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਤਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਧਰਤੀ ਵਰਗਾ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਧਰਤੀ ਵੀ ਡੋਲਦੀ ਹੈ, ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਧੀਰਜ, ਧਰਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਧੀਰਜ ਲੈਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਧੀਰਜ ਹੈ। ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਚੰਦੂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਬਾਲਦਾ ਪਿਆ, ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਦਾ, ਪਰ ਧੀਰਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਧੀਰਜ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਐਸਾ ਧੀਰਜ ਹੈ। ਇਧਰੋਂ ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁੱਬ ਪਾ ਕੇ ਲੱਕ ਨੂੰ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਲੱਕ ਨੂੰ ਕੁੱਬ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਥੱਕ ਜਾਈਦਾ। ਕਈ ਦਿਨ ਉਸ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁੱਬ ਪਾ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਐਸਾ ਧੀਰਜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਖਿਆ। ਬਚਨ ਆ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਧੀਰਜ ਦੀ ਵੀ ਸੀਮਾ ਹੀ ਨੇ, ਧੀਰਜ ਦਾ ਐਂਡ ਹੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਐਸੀ ਧੀਰਜ ਹੈ। ਅਵਧ ਅਵਗਿਆ ਲਹੀ ਸਹਾਰ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ। ਪੂਰੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਲਈ ਉਹਨੇ ਨਿਰਾਦਰੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਮ ਬਿਨ ਕੌਰ ਕਰੈ ਅਸ ਕਾਰਜ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਕੋ ਧਰ ਕਰ ਭਾਰ। ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਧਰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਸਕਦਾ। ਕੇਵਲ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੇ ਭਾਰ ਪੈਣਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ। ਐਸੇ ਆਪ ਜੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਕਰੋ ਸੋ ਭਲੀ ਤਰਕ ਕੋ ਕਿਮ ਕਰ, ਹਮਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸ ਉਦਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਤਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਤੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਨਾ, ਚਲਾਕੀ ਵਾਲਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਬੱਗ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸਾ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਪਿਆਸਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਆਨੰਦੋ ਪ੍ਰਤਪਾਲੋ ਸਭ ਕੇ ਦਾਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ, ਪਰਲੋਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਕੱਲੇ ਐਸ ਲੋਕ ਦੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਵਰਗਾਂ ਦੀ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਪਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹੋ। ਤੁਮ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਹੋ। ਐਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਮਾਤ ਨਾਨਕੇ ਰੁਦਤ ਬਿਰਲਾਪਤ ਜਥਾ ਸੁਸੁਰ ਮੋਰੇ ਗਤ ਕੀਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਗ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਭੇਜਤੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਾਣ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਉਣਾ। ਨਾਲੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ 5 ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ 5 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਬੜੇ ਭੋਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਵਿਚਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਬੰਦਗੀ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਵੀ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨਗੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਸਨ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਅਜ਼ਮਤ ਨਹੀਂ ਜਨਾਵਨ ਕੀਨਸ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰੇ ਤਨ ਪਰ ਪੀਨ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਤਸੀਹੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਝੱਲ ਲਏ ਸਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਦਾਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਉਹੀ ਕਾਰਜ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਖ ਖਤਰੀ ਸਿਰ ਦੋਸ਼ ਕਨੇਰਾ ਰਾਵੀ ਤੜ ਸਰੀਰ ਤਜ ਦੀਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਚੰਦੂ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਪਾਪ ਚੜਾ ਕੇ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਕਥਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਧੀਰਜ ਹੇਰਾ ਸਕਲ ਕਲਾ ਸਮਰਤ ਪ੍ਰਵੀਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਧੀਰਜ ਵੇਖਿਆ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੰਦੂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਕੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ, ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਗਏ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਰੱਖਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਧੀਰਜ ਅੱਜ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਰਾਮਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਔਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਔਰ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ, ਲੇਖਾ ਕਤਹਿ ਨ ਛੁਟੀਐ, ਬਖਸ਼ਨਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ।